नमस्ते। आज आम आलोचना करवा माटीर महाकवि सारला दासंक रचित महाभारतर उद्योग पर्वरे स्थानित होइथिबा तुलसी बण बाघ ओ तुला मुहा कांकर विवरण प्रसंग एवं एई प्रसंग रे आमे भेटिबा दुई जन प्रमुख चरित्र महाभारतर जड़े होउछंती धृतराष्ट्र एवं अन्य जड़े होउछंती शकुनी। उभय चरित्रर विभिन्न दिग रहिछि। तेबे संक्षिप्त अंशरे एई चरित्र धृतराष्ट्र एवं शकुनीर जेउ दिग प्रति सारला दास आम आगरे आलोकित करिसंती, जो दिग आमको देखाई से दिग होउछि अत्यंत स्वाभाविक एवं संवेदनशील दिग एवं जहा भितरे मनीषर छद्मता मुखा धारण करिबा निज को लुचाई रखिबा एवं अंतर भितरे प्रच्छन्न रे अन्य एक इच्छाटीए रहिबा ताहा नीति धर्म प्रथा परंपरा को समर्थन करू किंबा न करू से भिन्न कथा, किंतु स्थूल मानवीय संवेदनार जो दिग स्वार्थपरता जेमिति छद्मवेशपण जेमिति सेई दिग उपरे एठी मुख्यतः गुरुत्व प्रदान करा जाइछि। तेणु तुलसी बण बाघ और तुला मुहा कांकर विवरण उद्योग पर्वरे समुदाय 147 पद विशिष्ट उपाख्यान। तेणु से 147 पदरे तुलसी बण बाघ कथा कुहा हेछि एवं तुला मुहा कांकर विवरण मध्य कुहा हेछि। तेबे आमे जानिछे महाभारत युद्ध रे धृतराष्ट्र से जन्मांध विभिन्न रकमर कारण पाई एवं विभिन्न घटनाक्रम रे से निजको न्यून मने करिसंती पंडुंक ठारू। एवं सबुठारू गुरुत्वपूर्ण कथा होउची जे पुत्र स्नेह और पक्षपातिता ये गोटे साधारण बापार चरित्र एवं ताहा ही प्रतिफलित होइछि धृतराष्ट्र पाखरे। तेणु सारला दासंकर धृतराष्ट्र साधारण पिता तुल्य पुत्र मानक प्रति सेमानकर स्वार्थ और जीवन रक्षा प्रति तांकर पक्षपातिता महाभारतर छत्रे छत्रे प्रदर्शित। कुरुवंशर शीर्ष पुरुष होइथिले सुद्धा से स्नेहांध एवं आत्मीय चरित्र भावे बाद आमे कहि परिबा एक सक्रिय चरित्र भावरे से सारलांक द्वारा चित्रित होइछंती। प्रथमरे आरंभ होइछि संजय धृतराष्ट्र को कहउछंती एई प्रसंगरु सुन आह धृति राष्ट्र बोलंती संजय येते संदेश कथा सुनी निंदी बेजे तोर पये। तेणु पूर्व प्रसंगटी होउछि जे प्रायतः शकुनीर प्ररोचनारे कुमंत्रणारे महाभारत युद्ध बा कुरुक्षेत्र आसन्न प्राय एवं कुरुक्षेत्र महासमर जदि अनुष्ठित हुए तेबे कौरव पांडव मानक युद्ध रे परिणाम कौन हबो से बाबदरे संजय सचेतन, शकुनी सचेतन, सहदेव और श्रीकृष्ण मध्य सचेतन। संभवतः आमे जदि कहि परिबा जे पितामह भीष्म ठारू आरंभ करी द्रोणाचार्य माने मध्य जानती धर्म केउ पटे एवं परिणाम
କେଉଁ ପଟେ। ତେଣୁ ଏଠି ଆଗ ଯେଉଁ ଆସନ୍ନ ଯୁଦ୍ଧର ପରିଣାମ ସମ୍ପର୍କରେ ସଚେତନ ହେଇ ସଞ୍ଜୟ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରକୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଯେମିତି ସନ୍ଧି ହେଇଯାଉ, ଯୁଦ୍ଧ ନ ହେଉ ଏବଂ ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କୁ ଆମେ ମାତ୍ର 5 ଖଣ୍ଡ ଗାଁ ଦେଇକି ହେଲେ ଯୁଦ୍ଧକୁ ଟାଳି ଦେଉ। ତ ସେଇ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଏଠି ସେ କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣ ଆହ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରୀ ବଲନ୍ତି ସଞ୍ଜୟ ଏତେ ସନ୍ଦେଶ କଥା ଶୁଣି ନିନ୍ଦିବେ ଯେ ତ ପଏ, ମାନେ ତ ପୁତ୍ରମାନେ এই কথা শুনিকি নিন্দা করিবে। এবেহ কুরুনাথ বিচারি বেগে কার্য কর পাণ্ডবঙ্কর থান্তে তহর পুয়ন্ত নাহি রাজ্য। সে কହୁଛନ୍ତି যেহেতু ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ହେଉଛନ୍ତି ବଡ଼ ଏବଂ ନିୟମତଃ ପଣ୍ଡୁ ଥିଲେ ରାଜା ଏବଂ ରାଜାଙ୍କର ବଡ଼ ପୁଅ ହିସାବରେ ସେ ରାଜ୍ୟର ସିଂହାସନ ଆରୋହଣ କରିବେ। ତେଣୁ କୌରବ ପୁତ୍ରମାନେ କଦାପି ସିଂହାସନରେ ବସିପାରିବେ ନାହିଁ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଯୋଗ୍ୟତାର ଅଭାବ ରହିଛି। ଆମେ ପଣ୍ଡୁ ଯେମିତି ବିଦ୍ୟାବନ୍ତ, ଧାର୍ମିକ, ଦୟାଳୁ, ବୀର ଓ ଗୁଣବନ୍ତ ଥିଲେ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସେ ସମୟର ପିତାମହ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଅନ୍ୟ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ସମସ୍ତେ ଏହି ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ଉପନୀତ ହୋଇଥିଲେ ଯେ ପଣ୍ଡୁ ରାଜା ହୁଅନ୍ତୁ, ଆଦର୍ଶ ଶାସନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ତାହା ହେଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଘଟଣାକ୍ରମରେ ପଣ୍ଡୁଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ପରେ ତାଙ୍କର ବଡ଼ ପୁଅ ହିସାବରେ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ରାଜା ହେବା କଥା। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଯଦି ରାଜା ହୁଅନ୍ତି, କୌରବ ଭାଇମାନେ ସିଂହାସନର ସୁଖ ପାଇବେ ନାହିଁ। ଏ ଭୟ ଆଚ୍ଛନ୍ନ କରିଛି ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କୁ। ତେଣୁ ସଞ୍ଜୟ ମନେ ପକାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେବେ ବଂଶ ତହରଟି ହୋଇବାକ ରକ୍ଷା ପାଣ୍ଡବଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ବିବାଦକୁ ନକର ଇଚ୍ଛା। ଯଦି କୌରବମାନଙ୍କର ବଂଶ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ତାହେଲେ ବିବାଦ ଭିତରେ ପଶିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ମାନେ ଆମେ ଯଦି ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରୁ ଦେଖିବା, ଯେଉଁ ଭୀମଙ୍କୁ ବିଷ ଲଡ଼ୁ ଖୁଆଇବା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଶକୁନିର ପ୍ରରୋଚନାରେ କୌରବମାନେ ଯେଉଁ ରକମର ହଇରାଣ ହରକତ ସେମାନଙ୍କୁ କରିଛନ୍ତି, ଅନେକ ଘଟଣା, ସେ ଝିମିଟି ଖେଳରୁ ମହାଭାରତର ଯେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଯଦି ଆସିବା, ଅତି ଛୋଟ ଘଟଣା ଭିତର ଦେଇକି ବିଷ ମଞ୍ଜି ପତି ଚାଲିଛି ଶକୁନି ଏବଂ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ତାହାରି ଇଙ୍ଗିତରେ ପରିଚାଳିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଠି ଯଦି ଅନ୍ତିମ ଚରଣରେ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୁଏ ତାହେଲେ ତାର ପରିଣାମ ସମ୍ପର୍କରେ ସଞ୍ଜୟ ସଚେତନ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରକୁ। ସେଇ ଜାଗାରେ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ମଧ୍ୟ ମନେ ପକାଇକି କହୁଛନ୍ତି ଆଶ୍ରିଜ ଧୃତିରାଷ୍ଟ୍ର ଶ୍ରୀକାଳର କଥା କହୁଁ କହୁଁ ସଞ୍ଜୟ ଘେନି କରି ବେଗେ ଅଇଲାକ ତହୁଁ। ଏବଂ ସେହି ସମୟରେ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ଯେଉଁ ସିଂହମୁଖା ବେଣୀ ନଦୀ କୂଳରେ ସିଂହମୁଖା ଶୃଗାଳର ଭବିଷ୍ୟତବାଣୀ ଶୁଣିଥିଲେ ଏବଂ ସେ ଭବିଷ୍ୟତବାଣୀ ଥିଲା ଯଦି କୁରୁ ପାଣ୍ଡବ ଯୁଦ୍ଧ ହୁଏ ତାହେଲେ କୌରବ ବଂଶ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଧ୍ୱଂସ ହୋଇଯିବ। ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କୁ ଦେଖିଣ ହସିଲା ଶକୁନି ମହାମନ୍ତ୍ରୀ, ତା ପୂର୍ବପଦଟିଏ ରହିଗଲା, ବାହାରେ ବାହାରେ ବିଜେ କଲେ କୌରବ ଆସ୍ଥାନକୁ ପ୍ରବେଶ ଧୃତିରାଷ୍ଟ୍ର ଘେନିଣ ସଞ୍ଜୟକୁ। ତେଣୁ ସଞ୍ଜୟ ଏବଂ ସଞ୍ଜୟ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କୁ ନେଇକି ସଭା ଭିତରକୁ ସେ ଯାଉଛନ୍ତି। ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କୁ ଦେଖିଣ ହସିଲା ଶକୁନି ମହାମନ୍ତ୍ରୀ
जीस तीस कथा घेनी सभा को आसुछंती धृतराष्ट्र नृपति। आमे जानिछे जे सारला दासंक समयर बा महाभारतर ओडिया भाषा ये होची अपभ्रंश एवं ओडिया शुद्ध ओडिया जगन्नाथ दासंकर महाभारतर जगन्नाथ दासंक भागवतर भाषा अपेक्षा अधिक प्राचीन। तेणु आमे अधिकांश शब्द रे अपभ्रंश शब्द रो व्यवहार अधिकतर देखा पाइबा, कारण ताहा ही होउची से समयर ओडिया मानकर ओडिया जनजीवनर तुंडर भाषा, साधारण लोकंकर भाषा। तेणु प्रत्येक पंक्ति रे एमिति दुई तीनटा शब्दर सम्मुखीन हेबा जहाँ प्रायतः अप्रचलित बा अपभ्रष्ट विकृत हो जाइछि। तेणु आश्चर्य जगार आश्रिज, धृतराष्ट्र जगार धृतराष्ट्री, सेमिति अनेक शब्द एठी आसीबो। तेणु संजय धृतराष्ट्र को नहीं शकुनी पाखक जितेबाला से आसुंती एवं से कथा गुड़िकर कौन विशेष गुरुत्व नहीं, से कथा गुड़िक कहले से जो सिंह मुखा शृगाल जो कथा कही थिला तार कौन विशेष गुरुत्व नहीं बोली एठी शकुनी कहवाकू चेष्टा करुछंती। तापरे कर्ण बइला प्राणींकर धर्म करिबार बेले तहिकी कारण होइबटिकी कर्मर अबले। कर्ण कहउछंती जे प्राणी मानकर धर्म करिबार बेଳ जेतेबेले आसे सेतेबेले तांकर कर्म अनुसारे एमिति गोटिए गोटिए परिस्थिति सृष्टि हुए। जेतेबेले धृतराष्ट्र विजय आस्थाने धातिकारे उठिले समस्त कौरव सैन्य माने, धृतराष्ट्र जेतु राजा हिसाब से सभा मध्य सिंहासन को आरोहण करुछंती, समस्ते सम्मान प्रदर्शन करिया पई छिड़ा हो जाइछंती। संजय कांधरे हाथ देई कुरुराए आस्थान माडिण करंती विजय। तेणु संजय को आश्रा करी संजय कांधरे हाथ देकी धृतराष्ट्र सिंहासन रे उपवेशन करिछंती। धृतराष्ट्र बोइले सुन हो शकुनी तुम्भे जे ओइल राजा मानंत निमंत्री घेनी। तेणु धृतराष्ट्र शकुनी को कहउछंती जे तुमे राजा मानंकु निमंत्रण करी आनिछ, केवण उपाय करिबाक तुम्भर बुद्धि लक्षे राजा थाई कुरु पांडवे संधि। जे तमे एते लोकंकु सांगेरे धरिकी आसीच, किंतु आमे माने संजयर परामर्श अनुसारे एवं से जो सिंह मुखा शृगालर कथा अनुसारे भविष्य बाणी अनुसारे से चाहूछंती भी जे संधि हेई जाऊ। सेठु शकुनी किंतु कहउछंती जे शकुनी बोइला हो फल वृक्षरु झड़िले ए कथा संधि होइब अध दूरे रहिले। से कहउछंती जे थरुटीए पाई वृंत च्युत हेले फलटीए पुनराय जाइकी ता सांगरे जोड़ी हुए नहीं। तेणु गोटाए रकमर जदि आमे कहिबा युद्ध निश्चित प्राय, माने जो घटना वनवास अज्ञातवास जहाँ किसी संभवतः घटी जाइछि, एबे कौनसी परिस्थिति आउ संधिर संभावना ही नाही। एमिति कि परवर्ती पदरे मध्य सेई शकुनी कहउछंती बढ़िला नदी रे जेबे पड़िबाक बंध तेबे से संधि होइब कुरु पांडवंक युद्ध। जेमिति बन्या प्लावित नदी रे जार जे पूर्ण गर्भा हेकी माने बन्या रे गोटे जल प्रलय करिवार संभावना जो मुहूर्त सृष्टि हेइछि, से समय रे जेमिति ताकू बंध बांधिकी अटका जाई पारिबो नाही,
ବର୍ତ୍ତମାନର ପରିସ୍ଥିତି କୌରୁ ପାଣ୍ଡବ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ସ୍ତର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିଛି ଏଠି ମଧ୍ୟ ସନ୍ଧିର ସମ୍ଭାବନା ସାମାନ୍ୟତମ ନାହିଁ। ସେଠୁ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର କହୁଛନ୍ତି, ଧୃତି ରାଷ୍ଟ୍ରେ ବଇଲେ ମୁଁ ବେଣୀ ନଦୀ କୂଳେ ଥିଲି ସେହି କ୍ଷଣି, ଶ୍ରୀକାଳ ବଇଲା ସେ ଭବିଷ୍ୟତ ଜ୍ଞାତା ପୁଣି। ତେଣୁ ଯେଉଁ ସିଂହ ମୁଖ ଶୃଗାଳ, ଯାହାକୁ ଏଠି ଶ୍ରୀକାଳ ବୋଲି କୁହାହେଉଛି, ସେ ଭବିଷ୍ୟତ ଜ୍ଞାତା, ଭବିଷ୍ୟତ ସମ୍ପର୍କରେ ତାର ଜ୍ଞାନ ଥିଲା ଏବଂ ସେ ଭବିଷ୍ୟତବାଣୀ ଶୁଣାଇଥିଲା। ଏବଂ ତାହା ହେଉଛି କ'ଣ ନା, ଶ୍ରୀକାଳେକ ଦେଖିଲି ସେ ଅଟଇ ମହାଜ୍ୟୋତି, ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧେ ସେ ରକତ ମାଏଂସ ଖାଇ ବ୍ରତି। ଶ୍ରୀକାଳ କହିଦେଇଛି ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ ଯଦି ହୁଏ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ମାନେ ସିଂହମୁଖା ଶୃଗାଳ, ମହାଜ୍ୟୋତି କଥା କୁହାଯାଇଛି, ସେ ମହା ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ସାଧୁ। ଏବଂ ଯଦି ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୁଏ ତାହେଲେ ତାକୁ ଭକ୍ଷଣ କରିବା ପାଇଁ ରକ୍ତ ମାଂସ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ତାକୁ ମିଳିଯିବ। ପୁଣ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ ହଇବ ମନୁ ଅନ୍ତେ, ଉପବାସେ ଥାଇ ସେ ତେତେ କାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତେ। ଏବଂ ଏହି ମହାଭାରତ ପରେ ପୁଣି ଯେତେବେଳେ କାଳଚକ୍ର ଘୁରିକି ସେଇ ବିନ୍ଦୁ ଉପରେ ପହଞ୍ଚିବ, ପୁଣି ମହାଭାରତ ହେବ, ସେତେବେଳେ ପୁଣି ସେ ଉପବାସରେ ଥିବ ଏବଂ ସେଇଦିନ ପୁଣି ସେ ଭକ୍ଷଣ କରିବ। ଉପବାସେ ଥାଇ ସେ ତେତେ କାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତେ, କାରଣ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧରେ ଯେଉଁ ରକ୍ତ ନଦୀ ବହିଯିବ, ଯେଉଁ କୁଢ଼ କୁଢ଼ ଶବ ସବୁ ପଡ଼ିବେ, ୟା ବ୍ୟତିରେକ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଜାଗାରେ ସେ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେ କହିଛି ଯେ ଉପବାସରେ ମୁଁ ରହେ। ଏହି ମହାଭାରତ କଥା କହୁଁ ଯେ ତା ଭାରିଜା ନିନ୍ଦା କଲା, ତତକ୍ଷଣି ତାହାର ବେନି ଚକ୍ଷୁ ମିଳାଇଲା। ଏଇ ମହାଭାରତର କଥା ଯେତେବେଳେ ସେ କହିଲା ଯେ ଏମିତି ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ତାର ଭାରିଜା ନିନ୍ଦା କଲା ଏବଂ ନିନ୍ଦା କରିବା କ୍ଷଣି ସେଇ କ୍ଷଣୁ ତାର ଚକ୍ଷୁ ମାନେ ସେ ଅନ୍ଧ ହେଇଗଲା। ସତୁରୀ ମହାଭାରତ ସେ କହିଲା ବାରତା, ତ୍ରିକାଳୁଣୀ ଚକ୍ଷୁ ପାଇଲା ସେ ଶ୍ରୀକାଳ ଯେବେ ଯେତେ ଜ୍ଞାତା। ତେଣୁ ଏମିତି ମହାଭାରତ 70 ଥର ସମ୍ଭବତଃ ଘଟିଛି ଏବଂ ସେଇ କଥା କହିବା ପରେ ସେ ପୁନରାୟ ଦୈବୀ କୃପାରୁ ଦୃଷ୍ଟି ପୁଣି ଫେରି ପାଇଛି। ବାବୁ ଏହେନକ ସ୍ୱରୂପ ସେ କହିଲା ପ୍ରସ୍ତାବେ, ହାରିବେ ମାନ ଗୋବିନ୍ଦ ଜିଣିବେ ପାଣ୍ଡବେ। ତେଣୁ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ ଯଦି ହୁଏ, ଶ୍ରୀକାଳର ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ ହେଉଛି ମାନ ଗୋବିନ୍ଦ ଅର୍ଥାତ୍ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ପରାଜୟ ନିଶ୍ଚିତ ଏବଂ ପାଣ୍ଡବମାନେ ଯୁଦ୍ଧରେ ବିଜୟ ଲାଭ କରିବେ। ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର କହିଲେ ଯହୁଁ ଅସମ୍ଭବ ବାଣୀ, ଦୁଷ୍ଟଜନ ମାନେ ହସିଲେ ତାହା ଶୁଣି। ଇଏ ଯେହେତୁ ଜଣେ ସେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ନେହୀ ପିତାଟିଏ ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତର ପରିଣାମ, ଯୁଦ୍ଧର ପରିଣାମ ସମ୍ପର୍କରେ ଏଇସବୁ କଥା ଗୁଡ଼ିକ ସେ କହୁଛନ୍ତି, ସେ କଥା ଶୁଣିଲା ପରେ ଦୁଷ୍ଟଜନମାନେ କଳରବ କରିଛନ୍ତି ବା ହାସ୍ୟରଳ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି। ସେଇଠୁ ଶକୁନି କହୁଛି, ଶକୁନି ବଇଲା ସ୍ୱାମୀ ସେ ଯେବେ ଯେତେ ଜ୍ଞାତା, ରକତ ମାଏଂସ ସେ କିମ୍ପାଇ ଭକ୍ଷଇ ଅଭକ୍ଷତା। ଶକୁନି ସେଠୁ ତାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ସିଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ସେ କହୁଛି ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କୁ, ସେ ଯଦି ଏତେ ଭବିଷ୍ୟତ ଜ୍ଞାତା ହେଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ସେ ରକ୍ତ ମାଂସ କାହିଁକି ଭକ୍ଷଣ କରୁଛି? କାରଣ ଇତର ଜୀବମାନେ ସାଧାରଣତଃ ସ୍ଥୂଳ ସଂସାରରେ ଇତର ପ୍ରାଣୀମାନେ ମାଂସ ଭକ୍ଷଣ କରନ୍ତି।
ତେଣୁ ଇଏ ଯେଉଁ ମାଂସ ଭକ୍ଷଣ କରୁଛି, ରକ୍ତ ମାଂସ ପଚା ସଡ଼ା ଜିନିଷ ସେ ଖାଉଛି, ବିଶେଷତଃ ସେ ହେଉଛି ମାଂସାଶୀ ହିସାବରେ, ଇଏ କଦାପି ତାର କଥା ଗୁଡ଼ାକୁ ବିଶ୍ୱାସକୁ ନିଆଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ଶକୁନି, ବଇଲା, ଅନ୍ଧ, ବଧିର, ଜତା, କୁବ୍ଜମାନେ ଏମାନେ ସମ୍ପାଦୁଥାନ୍ତି ବ୍ରତିବାର ବିଧାନେ। ସେଠୁ ଶକୁନି କହିଦେଇଛି ଯେ ଏମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ବର୍ଗର ଚରିତ୍ର ମାନେ ରହିଲେ, ମାନେ ଅନ୍ଧ, ବଧିର, ଜଡ଼ା ଏବଂ କୁବ୍ଜ ମାନେ, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଖଞ୍ଜତ୍ୱ ରହୁଛି, ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଶାରୀରିକ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ, ଏମାନେ କେବଳ ଯଦି କୁହାଯିବ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆହ୍ୱାନକୁ ଟାଳି ଦେବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଚାହାନ୍ତି। ଏମାନେ କେବଳ ଭାଗ୍ୟକୁ ଆଦରି ପଡ଼ି ରହନ୍ତି। ଆଗକୁ ଯାଇ ସେ ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି, ଶ୍ରୀକାଳ ଛାର ପାମର ବିଲକ୍ଷଣ ପଶୁ ଜନ୍ତୁ, ସେ ହେତୁ କହୁଅଛି ଆଗତ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ ତତ୍ତୁ। ସେ କହୁଛି, ଶକୁନି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଶ୍ରୀକାଳ ଗୋଟେ ଅତି କ୍ଷୁଦ୍ର, ଛାର, ଇତର, ଯାହାର କୌଣସି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ, ସେ ଗୋଟେ ପଶୁ। ସେ କ'ଣ ଭବିଷ୍ୟତବାଣୀ କହିବ? ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧର ପରିଣାମ କ'ଣ ହେବ? ଯୁଦ୍ଧ ତତ୍ତ୍ୱ ସେ କ'ଣ କହିବ? ସେଠୁ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର କହୁଛନ୍ତି, ଧୃତି ରାଷ୍ଟ୍ର ବଇଲେ ତୁ ଶୁଣ ହୋ ସଞ୍ଜୟ, ପୂର୍ବର ଭିଆଣ ଯେ ଶୁଣସି କଥାଏ। ଯେ ପୂର୍ବର କଥା ସଞ୍ଜୟ ତମେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇକି ଶୁଣ। ଟସରଙ୍କର ସଭା ବୋଲି ଯେ ଗୋଟାଏ, ତହିଁ ପୁରାଣ ପଥି ମେଲିଲେ ପୁରାଣ ପଣ୍ଡାଏ। ଟସରଙ୍କର ସଭାରେ ମାନେ ପୁରାଣ ପଥି, ପୁରାଣ ପଣ୍ଡାମାନେ ଖୋଲିଛନ୍ତି। ଅପାର ଦଶ କରି କହନ୍ତେଣ କପେ ପର ଚଣ୍ଡା, ଉପହାସ୍ୟ କରି ତାକୁ ମାଇଲେକ ବିଣ୍ଡା। ଗୋଟାଏ ନାଚିଲା ତହିଁ ଭଣ୍ଡ ଗୀତ ଗାଇ, କେଶ ମୁକୁଳା ଉଲଗ୍ନ ସାହି ଜିଭ ହଲାଇ ହଲାଇ। କୁତୁହଳେ ଗାଇ ସମସ୍ତେ ହସି, ଅନେକ ପଦାର୍ଥ ତାକୁ ଦିଲେ ରତ୍ନ ରାଶି। ସେହି ରୂପେ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରେ ଇଏ ସଭା ମଣିଲେ, ଶ୍ରୀକାଳ କଥା ଆଣି ଏଥୁ ସମ୍ପାଦିଲେ। ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ରାଜସଭା ଭିତରେ ଯେଉଁ ଚରିତ୍ରମାନେ ବସିଛନ୍ତି, ଏମାନେ ବାସ୍ତବିକ ଅଜ୍ଞାନ, ଏମାନେ ମୂର୍ଖ। ଭବିଷ୍ୟତ ସମ୍ପର୍କରେ କୌଣସି ରକମର ସଚେତନତା ନାହିଁ। ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ, କ୍ଷମତା ପାଇଁ ଏମାନେ ଧର୍ମକୁ ମଧ୍ୟ ବା ଧର୍ମଦ୍ରୋହୀ ହେବାକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ତେଣୁ ମୃତ୍ୟୁ ତାର କରାଳ ନୃତ୍ୟ ନିଃସନ୍ଦେହ ଏଠି ନର୍ତ୍ତନ କରିବ। ଇତିହାସରେ ଏମିତି ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା ଯେ ଯେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଧର୍ମକୁ ଉପହାସ କରାହେଇଛି, ସେ ଜାଗାରେ ମୃତ୍ୟୁ ତାର ଉଲଙ୍ଗ ନୃତ୍ୟ ନର୍ତ୍ତନ କରିଛି। ଶୁଣିନ ସଭାଜନେ ହସିଲେ ଉଚ୍ଚସ୍ୱରେ, ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ରାଜା ତହୁଁ କହନ୍ତି କପଭରେ। ଯେତେବେଳେ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କର ଏଇସବୁ ପରାମର୍ଶ, ମାନେ ଯୁଦ୍ଧ ହେଲେ ପରିଣାମରେ ଯାହା କିଛି ହେବ, ଏଇ କଥା ଗୁଡ଼ିକ ବାରମ୍ବାର କହିଛନ୍ତି, ତାକୁ ଉପହାସ କରିଛନ୍ତି ବା ଅଟ୍ଟହାସରେ ତାକୁ ବ୍ୟଙ୍ଗ କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ବ୍ୟଙ୍ଗ କଲା ପରେ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ଅତ୍ୟନ୍ତ କ୍ରୋଧିତ ହେଇକି କହୁଛନ୍ତି, ନିଚୟ ଶକୁନି ତୁ ସମସ୍ତ କରୁ ମନ୍ଦ, ତହର ଯୋଗୁଁ ହେବ ନିଚୟେ ମହାଦ୍ୱନ୍ଦ। ଏକଥା ମଧ୍ୟ ଆମେ ମାନେ ଜାଣିଛେ ଯେ କୁରୁ ପାଣ୍ଡବ ଯୁଦ୍ଧର, ମହାଭାରତର ସୂତ୍ରଧର ହେଉଛନ୍ତି ଶକୁନି, ମାତୁଳ ଶକୁନି। ଏବଂ ଗାନ୍ଧାର ସେନକୁ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଯେଉଁ ରକମର ବନ୍ଦୀ କରିକି ଖାଇବାକୁ ପିଇବାକୁ ନ ଦେଇକି ଯେମିତି ତିଳ ତିଳ କରି ମାରିଥିଲେ, ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁବ୍ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ଦିଆହେଉଥିଲା, ସେଇ ଖାଦ୍ୟକୁ ସଞ୍ଚୟ କରିକି ଏକୁଟିଆ ଶକୁନି ବଞ୍ଚିଛି, ଯେହେତୁ ସେ ହେଉଛି
ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ଗାନ୍ଧାର ସେନ ଜାଣିଶୁଣି ତାଙ୍କୁ ବଞ୍ଚେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଏକମାତ୍ର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଶକୁନିର କୁରୁ ବଂଶନାଶ। ତେଣୁ ସେ କଳେ ବଳେ କୌଶଳେ ସେଇ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସାଧନ କରିବ ହିଁ କରିବ। ତେଣୁ ଶକୁନିକୁ ଏଠି ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ସେ ଜିନିଷ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଶକୁନିର ମନ୍ତ୍ରଣା ପଛର କାରଣ କ'ଣ। ଯଦିଓ ପୁତ୍ର ସ୍ନେହରେ ସେ ଅନ୍ଧ, ତଥାପି ସେ ଯୁଦ୍ଧକୁ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚୟ ଶକୁନି ତୁ ସମସ୍ତ କରୁ ମନ୍ଦ, ତହର ଯୋଗୁଁ ହେବ ନିଶ୍ଚୟ ମହାଦ୍ୱନ୍ଦ। ତେଣୁ ଏ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ ନିସନ୍ଦେହ ଭାବରେ ଏଇ ଶକୁନି ପାଇଁ ହିଁ ହେବ। ଶକୁନି ବଇଲା ତୁମ୍ଭ ପୁତ୍ର ତ ନୃପତି, ତୁମ୍ଭେ ଏବେ ଅନ୍ଧ ହୋଇ ହୁଅ କିନା ମନ୍ତ୍ରୀ। ଯେ ଇଏ କହିଲେ ଯେ ଦେଖ ତୁମେ ଯଦି ରାଜା ତାହେଲେ ତମର ପୁଅମାନେ ରାଜା ହେବେ ଏବଂ ତୁମେ ଯେବେ ଅନ୍ଧ ହୋଇ ହୁଅ କିନା ମନ୍ତ୍ରୀ। ମନ୍ତ୍ରୀ କିନ୍ତୁ କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଅନ୍ଧ ହେଲେ ହେବ ନାହିଁ। ସେଇ ଜାଗାରେ ଏଇ ଆଖ୍ୟାନର ପ୍ରଥମ କଥା କୁହାଯାଇଛି ତୁଳସୀ ବଣ ବ୍ୟାଘ୍ର ପରାଏ ତୁମ୍ଭ ରୀତି, ହିଆରେ ପାପ লাই ବଲାଇ ଆସୁମତି। ଏଠି ସେ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ନିଜର ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରକୁ ଶକୁନି ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରକୁ କହୁଛନ୍ତି, ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ଶକୁନିକୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତମେ ତୁଳସୀ ବଣର ବାଘ ପରି ଆଚରଣ କରୁଛ, ନିଜର ହୃଦୟ ଭିତରେ ପାପ ରଖି ବାହାରେ ତମେ ଧର୍ମର ଆଚରଣ କରୁଛ। ସେଠୁ ଶୁଣିଣ ସଭା ଜନେ କହନ୍ତି ଉତ୍ତର, ଏଥିର ତଦନ୍ତ କିସ କହିବା ମନ୍ତ୍ରୀବର। ତେଣୁ ସେମାନେ ଜାଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି ଯେ ମନ୍ତ୍ରୀ ହିସାବରେ ଶକୁନି ତମେ କୁହ ବାସ୍ତବିକ ସେ ଆଖ୍ୟାନ ବା ଉପାଖ୍ୟାନ କ'ଣ, ସେ କାହାଣୀ କ'ଣ। ଏଠି ତଦନ୍ତର ଅର୍ଥ ହେଉଛି କାହାଣୀ, ରହସ୍ୟ, ସତ୍ୟ କ'ଣ, ଯେଉଁ କଥାଟା ତମେ ତୁଳସୀ ବଣ ବ୍ୟାଘ୍ର ବାବଦରେ କହିଲ। ଶକୁନି ବଇଲା ହୋ ଏ ତ ହଇଲାଣି ବାଇ, ତୁଳସୀ ବଣ ବ୍ୟାଘ୍ରେ ପ୍ରାୟ ବିଚାର କରଇ। ତେଣୁ ଶକୁନି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଠି ଏବେ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ତୁଳସୀ ବଣ ବ୍ୟାଘ୍ର ଭଳିଆ ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି। ଏଇ ଆସନ୍ନ ମହାଭାରତର ଯୁଦ୍ଧ ଆଚରଣ ଯେତେବେଳେ ବା ଘଟଣା ଘଟିବାକୁ ଯାଉଛି ତାଙ୍କର ଏଇ ଯୁଦ୍ଧ ପ୍ରତି ଭୂମିକାଟିଏ ହେଉଛି ତୁଳସୀ ବଣର ବାଘର ଭୂମିକା ପରି। ତେଣୁ ସେ ଯେତେବେଳେ କହିଲେ ସର୍ବେ ଶୁଣିମା ଯେବେ ସାବଧାନ ହୋଇ, ତୁଳସୀ ବଣ ବ୍ୟାଘ୍ର ଚରିତ କହିବଇ। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ଯଦି ସାବଧାନ ହେଇକି ବସିବ, ଧ୍ୟାନ ଦେଇକି ଶୁଣିବ, ତାହେଲେ ମୁଁ ତୁଳସୀ ବଣ ବାଘର କଥା କହିବି। ପୂର୍ବେ ଏକଇ ମର୍କଟ ଗୋଟିଏ ଯେ ଥିଲା, ଏକଇ ବ୍ୟାଘ୍ର ଆସି ଯେ ତାହାକୁ ଦେଖିଲା। ତେଣୁ ଅନେକ ବର୍ଷ ତଳେ ଗୋଟିଏ ମର୍କଟ ଆନନ୍ଦରେ କାଳାତିପାତ କରୁଥିଲା ଏବଂ ତାକୁ ଆସି ଏକ ବାଘ ଦେଖିଲା। ବିଚାରଇ କେମନ୍ତେ ମୁଁ କରିବି ଭୋଜନ, ଅହର୍ନିଶି ତାହାକୁ ସେ ଜଗିଲା ପ୍ରତିଦିନ। ସେ ଆସିକି ବାଘ ଆସିକି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସେ ଗଛ ତଳେ ଅପେକ୍ଷା କରେ ଏବଂ ଭାବେ ଏଇ ମାଙ୍କଡ଼କୁ କେମିତି ସେ ଭକ୍ଷଣ କରିବ, ଆହାର ହିସାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିବ। ସୌରାଷ୍ଟ୍ର ଗ୍ରାମାନ୍ତରେ ଏକଇ ପଦରେ ବଡ଼ ପିପଳ ବୃକ୍ଷ ତହିଁର ଭିତରେ। ସୌରାଷ୍ଟ୍ର ଗୋଟେ ଗାଁ ଏବଂ ସେଇ ଗାଁର ସୀମାରେ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ପିପଳ ବୃକ୍ଷରେ ଏ ମାଙ୍କଡ଼ଟିଏ ବାସ କରୁଥିଲା। ସେ ବୃଦ୍ଧ ମର୍କଟ ସର୍ବଦା ତହିଁରେ ବଞ୍ଚଇ, ନିଶା କାଳେ ତାକୁ ଭୟ ଭୀତି କିଛି ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେ ନିର୍ବିଘ୍ନରେ ଭୟଶୂନ୍ୟ ହେଇକି ସେଇ ପିପଳ ଗଛରେ ଏମିତିକି ଦିନ ରାତି ସବୁବେଳେ ରହେ। ସେ ବୃକ୍ଷ ନିକଟରେ ଏକଇ ତୁଳସୀ ବଣ, ସେ ବ୍ୟାଘ୍ର ତହିଁ ଯାଇ ସତ୍ୱରେ ମିଳିଣ। ତେଣୁ ସେଇ ପିପଳ ଗଛ ନିକଟରେ ଗୋଟିଏ ତୁଳସୀ ବଣଟିଏ ଥିଲା ଏବଂ ସେଇ ତୁଳସୀ ବଣରେ ସେ ବାଘ ଆସି ଦିନେ ବା ସତ୍ୱରେ ଶୀଘ୍ର ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା।
କପଟେ ବୈଷ୍ଣବ ହଇଣ ରହିଲା, ମୌନ ବ୍ରତ ହୋଇ ସମସ୍ୟା ନ ଧିଲା। ତେଣୁ ସେ ଛଦ୍ମ ଆଚରଣ ଆରମ୍ଭ କରିଛି, କପଟରେ ବୈଷ୍ଣବ ବେଶ ଧାରଣ କରିଛି, ମୌନ ବ୍ରତ ଅବଲମ୍ବନ କରିଛି ଏବଂ ସମସ୍ୟା ନ ଧିଲା ଅର୍ଥାତ୍ କୌଣସି ରକମର ବିପଦ କୌଣସି ପଶୁ ପ୍ରତି ବା ମଣିଷମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସେ ସୃଷ୍ଟି କରିନାହିଁ। ଯେମିତି ଜଣେ ଧ୍ୟାନମଗ୍ନ ତପସ୍ୱୀ ପରି ବୈଷ୍ଣବ ଆଚରଣ କରିଛି ଏବଂ ସେହି ପିପଳ ବୃକ୍ଷ ନିକଟରେ ଥିବା ତୁଳସୀ ବଣ ଭିତରେ ସେ ରହିଛି। ରାତ୍ର ଦିବସ ମର୍କଟ ତହିଁ ସୁଖେ ଥାଇ, ବୃକ୍ଷେ ବୃକ୍ଷେ ଡେଇଁ କ୍ରୀଡ଼ା ସେ କରଇ। ତେଣୁ ଦିନ ରାତ୍ରି ସେଇ ପିପଳ ଗଛରେ ଡିଆଁ ଡିଇଁ କରିକି ସେ ଆନନ୍ଦରେ ରହେ। ବ୍ୟାଘ୍ରକୁ ଚାହିଁଣ ସେ ଭୟ ମନେ କରି, ପୁଣ ଶିଖ ଡାଳରେ ଉଠଇ ତ୍ରାସ କରି। ମାନେ ସେ ଯେତେବେଳେ ତଳକୁ କଦବା କଚିତ ଆସିଯାଇଥିବ, ଯେତେବେଳେ ବାଘକୁ ଦେଖିବ ତାକୁ ଭୟ କରି ପୁଣି ଗଛର ଶୀର୍ଷ ଦେଶକୁ ସେ ଉଠିଯାଏ। କ୍ଷେପିଣ ସେ ବୃକ୍ଷରୁ ଆନ ବୃକ୍ଷ ଯାଏ, ବେଡ଼ ଅବସାନେ ପୁଣ ସେହି ବୃକ୍ଷ ହୁଏ। ତେଣୁ ଏ ଗଛରୁ ସେ ଗଛ, ଏ ଡାଳରୁ ସେ ଡାଳ ଏମିତି ଡିଆଁ ଡିଇଁ କରେ, ଯଦିଓ ଭୟ ପାଏ କିନ୍ତୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲା ବେଳକୁ ତାର ସେଇ ପିପଳ ଗଛ ପାଖକୁ ପୁଣି ଫେରି ଆସେ। ଦେଖଇ ତୁଳସୀ ବଣରେ ସେହୁ ଥାଇ ବ୍ୟାଘ୍ର, ମୌନେ ଥାଇ କଥା ନ କହଇ ତ୍ୟାଗ। ସେ ତୁଳସୀ ବଣ ଭିତରେ ଆବିଷ୍କାର କରିଛି ଯେ ବ୍ୟାଘ୍ରଟିଏ ମୌନ ବ୍ରତ ଧାରଣ କରିଛି, କଥାବାର୍ତ୍ତା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦ କରିଛି ଏବଂ ସେମିତି ବସି ରହୁଛି। ଦିନ ଅନ୍ତରେ ସେହୁ ହଏ ଯେ ବାହାର, ଫୁଙ୍କିଣ ଭୂମି ଚରଣ ସେ ପକାଏ ସ୍ଥିର ଥିର। ଯେତେବେଳେ ଦିନ ଅପସରିଯାଏ, ସନ୍ଧ୍ୟା ସମାଗତ ହୁଏ, ଏଇ ଛଦ୍ମବେଶୀ ବ୍ୟାଘ୍ରଟିଏ ସେ କ'ଣ କରିବ ନା ଫୁଙ୍କିବ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ, ତାପରେ ଫୁଙ୍କିଲା ପରେ ସେ ଜାଗାର ଧୂଳି ବାଲି କୀଟ ପତଙ୍ଗ ଯାହା ଥିବେ ଉଡ଼ିଗଲା ପରେ ସେଇ ଜାଗାରେ ପାଦ ରଖିକି ଆଗକୁ ସେ ଯିବ। ଫୁଙ୍କିଡ଼ ଭୂମି ଚରଣ ସେ ପକାଏ ସ୍ଥିର ସ୍ଥିର। ଅତ୍ୟନ୍ତ ଧୀର ମନ୍ଥର ଗତିରେ ବାଘ ଫୁଙ୍କି ଫୁଙ୍କି ଆଗକୁ ଯିବ। ଖଣ୍ଡେ ଦୂରେ ଯାଇଣ ସେ କରଇ ଜଳପାନ, ଧୀର ଧୀର ହୋଇ ପୁଣ ଆସଇ ସେହୁ ବନ। ତେଣୁ ସେ ଫୁଙ୍କି ଫୁଙ୍କି ଯିବ ନିକଟସ୍ଥ କୌଣସି ଜଳାଶୟ ପାଖକୁ ଏବଂ ଜଳପାନ କରି ସାରିଲା ପରେ ସେମିତି ଧୀର ମନ୍ଥର ଗତିରେ ପୁଣି ସେ ତୁଳସୀ ବଣ ଭିତରକୁ ଫେରି ଆସିବ। ଏମନ୍ତେ ପୁଣ ତହିଁ କେତେ ଦିନ ଗଲା, ସେହି ବ୍ୟାଘ୍ରକୁ ଦେଖି କପି ପଚାରିଲା। ତେଣୁ କିଛି ଦିନ ଏମିତି ଅତିକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଗଲା ପରେ କୌଣସି ସଙ୍କଟ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇନାହିଁ। ଦିନେ ମର୍କଟ କପି ବାଘକୁ ପଚାରିଲା, ଭୂମି ଫୁଙ୍କି କିମ୍ପା ପକାଉ ଚରଣ, ଏଥିର ଚରିତ ତର କେବଣ କାରଣ। ସେ ବାଘକୁ ପଚାରିଛି ମାଙ୍କଡ଼ ଯେ ତୁ ଚାଲିଲା ବେଳେ ଏମିତି ଭୂମି ଫୁଙ୍କି କାହିଁକି ଚାଲୁଛୁ, ତା ପଛର କାରଣ କ'ଣ? ସେଠୁ ତାର ଉତ୍ତରରେ ବାଘ କହିଛି, ବ୍ୟାଘ୍ର ବଲଇ ଶୁଣ ଆହେ କପିବର, ଆଶ୍ରେ କଲୁ ଆମ୍ଭେ ଆସି ତୁଳସୀ ବନର। ବ୍ୟାଘ୍ର ମର୍କଟକୁ କହିଛି ଯେ ଆମେ ତୁଳସୀ ବଣରେ ଆଶ୍ରୟ ଗ୍ରହଣ କରିଛୁ ଏବଂ ପରେ ପୁଣି ସେ କହୁଛନ୍ତି, ମାୟା ମୋହ ଛାଡ଼ି ଆମ୍ଭେ ବୈଷ୍ଣବ ହୋଇଲୁ, ଶରୀର ମୋକ୍ଷ କାରଣେ ଏଥିରେ ରହିଲୁ। ଯେ ଆମେ ମୋକ୍ଷକାମୀ, ଆମେ ମୁକ୍ତିକାମୀ ଏବଂ ସଂସାରର କୌଣସି ମାୟା ମୋହ ଆମ ପାଖରେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ବୈଷ୍ଣବ ଧର୍ମରେ ନିଜକୁ ଆମେ ଦୀକ୍ଷିତ କରିନେଇଛୁ। ଜୀବବୋଧକୁ ବଡ଼ ଭୟଟି ଆମ୍ଭର, ତେଣୁ ଭୂମି ଫୁଙ୍କି ସ୍ଥିରେ ସ୍ଥିରେ ପକାଉ ପୟର। କାଳେ ଜୀବ ହତ୍ୟାର ଦୋଷ ଲାଗିଯିବ, ତେଣୁ ପାଦରେ ଭୂମି ରଖିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଫୁଙ୍କିକି ସେ ଜାଗାକୁ ସଫା କରୁ। ନପୁଣ ପାଦ ପଡ଼ି ନସନ୍ତି କ୍ଷୁଦ୍ର ଜୀବ, କୀଟ ପତଙ୍ଗ ନିକି ହୁଅନ୍ତି ମୃଦୁ
मृत्यु जोग भाव माने अत्यंत छोट छोट कीट पतंग थिबे मो पाद पड़िले से माने मरी जिवे तेणु सेई भयरे बा सेमानंकर मृत्युर कारण मु न हुए एमिति भाबिकी मु फुंकी फुंकी से मार्ग सफा करे एवं पाद पकई आगो को जाए। जल पवन सीना मोहर आहार यही भावे देख आम्भे धरीछु शरीर। तेणु से व्याघ्र कहूँ मर्कट को मोर आहार होउची जल एवं पवन एवं सेई जल पवन ही आहार करी मु मोर जीवन निर्वाह करूची। एई कथा सुनिला परे मर्कट विचारे ये परम वैष्णव पाइली कारण मु देखिली बड़ भाग्य। तेणु एमिति गोटे विचित्र रकमर वैष्णव व्याघ्र को अवलोकन करी ये मध्य भाविछि जे मोर भाग्य केते मु एमिति गोटे वैष्णव को आज प्रत्यक्ष करिछि। कपि बइला तुम्भे महात्मा जेबे सुण मते जेबे तुम संगे करिबा आपण। तेणु मांकड़टिए मध्य ए धार्मिक वैष्णव व्याघ्रर निकटवर्ती होगापाई चेष्टा करिछि एवं कहिछि जे मु तम सहित बंधुता स्थापन करिबि तम सहित सांग हेबि। ता पछर पुणी कारण किछु ज्ञान कह मु पशु जन्मरु निस्तार तुम्भंकु सेवा मुहि करिबि निरंतर। तेणु प्रतिदान रे मांकड़टिए कहूछि जे मु पशु जन्मरु मुक्ति पाइबा पाई निस्तार पाइबा पाई तम ठारू किछि ज्ञान लाभ करिबाकु चाहे एवं प्रतिदान रे मु सेवा मध्य करिबि। एतिकी कहिकी माने महाभारत रे सारदा दास कहउचंदी एते कहिण कपि वृक्षरु ओल्हाइला व्याघ्र चरणे आसी दंडवत हेला। तेणु गोटाए रकमर गुरु करिकी ये से भाभी नेइछि जे व्याघ्र होउछि ब्रह्मज्ञानी। तेणु ब्रह्मज्ञानी भाबिकी से मुक्तिर मार्गदर्शन करिवो एई इच्छा करी एई आशा प्रकट करी से जेतेबेले आसीछि आसिकी ताकू प्रणाम करिछि दंडवत करिछि एवं दंडवत करिबा परे ही सबुठारु रहस्यमय घटनाटिए जहा साधारण भावरे आमे देखिबा ताहा ही घटिछि। आसंता क्लास रे आमे से आलोचना करिबा एवं तार आगो को जीवा कमेंट रे जहा चाहिए लिखि पारिबे। नमस्ते, धन्यवाद।